करू आपण. तर लास्ट लेक्चरला आपण इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा सायन्स बघितलं होतं. व्हॉट इज मीन बाय डेटा सायन्स. ओके. तर डेटा सायन्स म्हणजे काय कलेक्शन ऑफ डेटा अँड अप्लाइंग द सम सायंटिफिक प्रोसिजर अँड इट विल बी कन्वर्टेड इंटू द information and knowledge. So depending on that information and knowledge, we are going to take a different kinds of decisions in the industry, in day-to-day life, in every industry, every field. So data science is a very important concept in today's world. Okay, so this is heard by or this learned in the last previous lecture. So there are two different kinds of data: organized data and unorganized data. So data is organized or unorganized means data which will be in the form of row and column, that is organized data in the form of table. That is information of student, information of people's, information of records, exam marks, attendance, okay, product details. These are the structured data or organized data. And unorganized or unstructured data means what? It is in the form of data, audio, signals, video. These all kind of data are comes under the unorganized data. So what is actually data science? Data science is the art of science of acquiring the knowledge through the data. Which will be data is available with us. We can using that data we can acquire the knowledge from the data, or converting that data into the information, that is processing of data, that is known as information or data. That procedure is known as a data science. So depending on that information and knowledge, we can take a decisions and predict the future, which kind of product we are going to produce, which kind of strategy we are have to develop in nearby years, in future years, or in future. So that will be considered, and that will be decided by the data science. So data science is a very important part of every organization. Okay, so that's why the jobs are also very growing jobs in this field, and they have the lots of opportunities and lots of lot amount of salaries are there in the data science jobs. So how, in which for what purpose, what is the purpose of using the data, that is making decisions, predicting the futures, understanding the past and presents, and creating new industries and products. सो अशा पद्धतीचे सगळे डिसिजन्स वगैरे घेणं करणे, किंवा पास्टमध्ये काय काय प्रॉब्लेम्स झाले तिथून आपण काय शिकतो हे समजलं पाहिजे आपल्याला. सपोज जेव्हा तुम्ही एका जॉबमध्ये गेला, कंपनीमध्ये गेला, तर मागं काय काय झालेलं आहे ह्याचं अभ्यास करून तुम्ही काय करणार आहे, की पुढे काय करायला पाहिजे, तुमची पुढची स्ट्रॅटेजी कशी असली पाहिजे, हे तुम्ही काय करणार आहे ठरवणार आहात. तर त्या सगळ्यासाठी आपण डेटा सायन्स काय करणं शिकणार आहोत. तर टाइप्स ऑफ डेटा बघा, काय स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह अँड क्वालिटेटिव्ह डेटा, अँड द 4 लेव्हल्स ऑफ डेटा. असे वेगवेगळ्या पद्धतीचे टाइप्स ऑफ डेटा आपण बघितलं होतं. तर त्यामधलं स्ट्रक्चर वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा तर आपल्याला बघायचं आहे ते. तर त्याच्या अगोदर थोडंसं मी ह्याच्यावरती फोकस करणार आहे, की सिलेबस सोडून थोडंसं वेगळं आपण विचार करणार आहोत. सिलेबस सोडून म्हणजेच कसं, की ॲक्चुअली डेटा सायन्स रिव्होल्यूशन कसं झालं, त्या टेक्नॉलॉजी रिव्होल्यूशन्स कसं झाले, आणि डेटा सायन्स कसा आला या आत्ताच्या स्टेजपर्यंत, तर ते आपल्याला बघायचं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा फ्लो, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, डेटा स्टोरेज, लॅक ऑफ predictivity analysis, and lack of scientific insights. So initially they have the data flow, unstructured data, data storage, and lack of predictivity analytics. I mean, analyzing the data होतच नव्हतं. There is no analysis, and analytical forms are generated in the data science or in the data. So lack of predictivity and analytical work is done on that data. Then after that, lack of scientific insights. So it does not apply any scientific or mathematical rules, regulations, and it does not follow any platform or protocol. So this is a main disadvantage of this level of data science technology. So after this stage, they come through the another new stage, that is decision making, prediction, and pattern discovery. So decision making means what? The previous data is arranged, and depending on that data, which decision we have to take, that is decided by the previous data, and that data will proceed, and we can do the different kinds of procedure, apply different kinds of methods, mathematical methods, scientific methods, and that after that applying, we are generating the new data, that is known as the information and knowledge. So depending on that information and knowledge, we can take a different kinds of decision, and that is done through this data, and we can apply the different scientific methods on that data. That's why this is known as the data science. And prediction, using that data or processing that data, we can predict the future. समजा की आता तुम्हाला
इथं मागच्या मेमध्ये काय आपल्याकडे वादळ आलं होतं. तर किती किलोमीटरचं वारं येणार आहे आणि काय-काय प्रिकॉशन्स आपण घेणार आहेत, हे अगोदरच प्रिडिक्शन त्यांनी दिलं होतं. त्या पद्धतीने आपण काय घेतलं प्रिकॉशन घेतले. त्यामुळे जास्त आपल्याला त्रास झाला नाही. म्हणजे जीवितहानी म्हणा किंवा जे काही पैसे वगैरे असतील, तर त्याचं काही प्रॉब्लेम आपल्याला क्रिएट झाला नाहीये. त्यामुळे प्रिडिक्शन करण्यासाठी कारण का हे कसं प्रिडिक्शन केलं अगोदर काय-काय झालं होतं, अगोदरचे जे सायक्लोन्स आलते, त्यावेळी काय प्रॉब्लेम्स क्रिएट झाले. त्याच्यावेळी किती प्रॉब्लेम्स झाले होते, की किती लोकं हर्ट झाली होती, काय झालं होतं, हे सगळं डिसाईड करून मग ते काही प्रिडिक्शन्स केलेले आहेत. म्हणजे मागच्या डेटाचा स्टडी करून ते इन्फॉर्मेशन आणि नॉलेजमध्ये कन्व्हर्जन करून परत पुढे काय केलं त्यांनी जनरेट केलेलं आहे. नंतर पॅटर्न डिस्कव्हरी. पॅटर्न डिस्कव्हरी म्हणजे काय, की माणसाचं पॅटर्न म्हणजे हा माणूस सपोज आता मी आहे. तर माझं जे स्टडी म्हणजे पर्चेस करण्याची जी स्ट्रॅटेजी आहे, पॅटर्न आहे. त्या पॅटर्न स्टडी करून ते काय करणार पुढं मला मग कुठला प्रॉडक्ट दिला पाहिजे. सपोज मी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू जास्त खरेदी करतो ऑनलाईन, तर मला मोस्टली काय करणार इलेक्ट्रॉनिक वस्तूच फक्त काय करणार ते मला दाखवणार. म्हणजे जेव्हा मी Amazon ओपन करेन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फक्त मला ते दाखवतील. सो दे आर स्टडींग द ह्युमन बिहेवियर, ह्युमन पॅटर्न्स और माणसाचे जे काही खरेदी करायचं पॅटर्न आहे आणि मी काय करतो ऑनलाईन कॅश ऑन डिलिव्हरी देतो. तर कॅश ऑन डिलिव्हरीचे जे प्रॉडक्ट्स आहेत ते मोस्टली मला फोकस करतील. कारण का त्यांनी काय केलं माझं जे पर्चेस मी करतो, ऑनलाईन पर्चेस करतो त्याचं पॅटर्न त्यांनी लक्षात घेतला. तर त्याचं पॅटर्न लक्षात घेऊन त्यांनी काय केलं मला ते सेल करण्याचा प्रयत्न केला. ठीक आहे. मग तशा पद्धतीने लोकांचं पॅटर्न काय आहे? किंवा पर्चेस करण्याचं पॅटर्न, स्टडी करण्याचं पॅटर्न किंवा आता मुलांचं पॅटर्न स्टडी करण्याचं पॅटर्न मोस्टली ऑनलाईन झालेला आहे. ठीक आहे. परंतु तो पॅटर्न काय आहे? मग मुलं ऑनलाईनपेक्षा ऑफलाईन जास्त प्रिफर करतात. मग त्या पद्धतीने त्यांचा पॅटर्नचा स्टडी केला आणि त्या पद्धतीने मी मुलांना काय केलं नोट्स तयार करून दिले. आजकाल रिटन नोट्स मुलं नको म्हणतात. तर त्याच्याकडे प्रिपेअर नोट्स पाहिजेत, पी-डी-एफमध्ये नोट्स पाहिजेत, शॉर्ट नोट्स पाहिजेत. सो आय एम गोइंग टू स्टडी द पॅटर्न ऑफ स्टुडंट स्टडी. म्हणजे विद्यार्थी कशा पद्धतीने अभ्यास करतात त्या पॅटर्नचा मी अभ्यास केला आणि त्याच्यानुसार मी काय केलं त्याला नोट्स प्रिपेअर करून दिले. सो धिस इज डन थ्रू द प्रिव्हियस डेटा अँड दॅट डेटा विल बी प्रोसीड म्हणजे मागच्या अगोदरची जी मुलं होती त्यांचा आणि करंट मुलं जे आहेत त्यांचा जो पॅटर्न आहे त्या पॅटर्नचा अभ्यास मी केला. त्याच्यावर काही सायंटिफिक त्या डेटावरती काही मी सायंटिफिक प्रोसिजर अप्लाय केले आणि त्याच्यानंतर जे रिझल्ट येईल त्याच्यावरती मी डिसिजन घेतलं, की बाबा मुलांना आता काय पाहिजे ऑनलाईन किंवा पी-डी-एफच्या फॉर्ममध्ये काय पाहिजे नोट्स पाहिजेत. ऑनलाईन किंवा पी-डी-एफच्या फॉर्ममध्ये काय पाहिजेत त्यांना नोट्स पाहिजेत. सो डिपेंडिंग ऑन दॅट वी आर गोइंग टू टेक अ डिसिजन्स अँड डूइंग द डिफरंट काइंड्स ऑफ प्रोसिजर्स. सो धिस ऑल कम्स अंडर द डेटा सायन्स. हे सगळ्या गोष्टी कशा येतात तर डेटा सायन्समध्ये येतात. ओके. तर हे रिव्हॉल्यूशन झालं. म्हणजे सुरुवातीला फक्त डेटा फ्लो होत होता. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कलेक्ट करायचा तुम्ही, फक्त डेटा स्टोरेज करायचा. मग त्यामध्ये लॅक ऑफ प्रिडिक्टिव्हिटी डेटा प्रिडिक्ट करता येत नव्हता आणि सायंटिफिक कुठली प्रोसिजर तुम्ही अप्लाय करत नव्हता. तर हे सगळे प्रॉब्लेम्स आले. मग नेक्स्ट लेव्हलला काय केलं त्यांनी हाच जे प्रॉब्लेम्स होते ते परत डिसिजन मेकिंग, प्रिडिक्शन आणि पॅटर्न रिकग्निशन ते सेपरेट केलं. आणि आता नेक्स्ट जे प्युअर डेटा सायन्स आलेलं आहे, तर प्युअर डेटा सायन्समध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी होतात आणि तिन्ही गोष्टी एकाच कन्सेप्टमध्ये एकाच लेव्हलला येतात. त्यालाच आपण काय म्हणतो डेटा सायन्स असं म्हणतो. सो धिस इज द रिव्हॉल्यूशन ऑफ टेक्नॉलॉजी इन द डेटा सायन्स. तर आपल्याला आता काय बघायचं आहे डेटा सायन्स जॉब. तर सगळ्यात महत्त्वाचं काय की तुम्ही सब्जेक्ट शिकता बरोबर आहे, परंतु त्याला मार्केटला स्कोप किती आहे? किंवा त्याचे जॉब्स कुठले-कुठले आहेत? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स और आफ्टर स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट, व्हिच काइंड ऑफ जॉब आय एम गोइंग टू स्टडी? सो वी हॅव टू नो दॅट. दॅट्स व्हाय इनिशियली वी हॅव टू नो व्हॉट आर द जॉब्स अवेलेबल इन द डेटा सायन्स. ओके. सो ते आपण आता बघणार आहोत. एकच सेकंड जरा
सॉरी, आवाज ऐकू येत नव्हता. लेक्चर चालू होतं परंतु आपला आवाज ऐकू येत नव्हता. ठीक आहे. तर अगोदरचे जॉब्स आहेत. ॲज पर व्हेरियस सर्व्हिस डेटा सायंटिस्ट अँड जॉब इज बिकमिंग द मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स ऑफ द 21st सेंचुरी. ऐकू येते ना सगळ्यांना? हॅलो? हो. हां. ठीक आहे. तर 21st सेंचुरीमध्ये सगळ्यात डिमांडिंग जॉब्स आणि इन्क्रीजिंग डिमांड ऑफ जॉब सिकर्स दॅट इज डेटा सायन्स. म्हणजे 21st सेंचुरीमध्ये सगळ्यात जास्त डिमांड कोणाला आहे? तर डेटा सायंटिस्टचे जॉब्स आहेत. तर हे डायरेक्ट कोणी सांगत एक सर्व्हे केलाय, त्या सर्व्हे थ्रू सांगितलं जातं. ठीक आहे. सम पीपल्स ऑल्सो कॉल्ड इट द होस्टेड जॉब्स टायटल ऑफ द 21st सेंचुरी. म्हणजे डेटा सायन्सचे जॉब म्हणजे 21st सेंचुरी जॉब्स म्हणजेच काय असणार? तर डेटा सायन्सचे जॉब्स असणार. असं टायटल दिलेलं आहे. त्यासाठी त्यांनी 21st सेंचुरी जॉब्स म्हणजेच काय असणार आहेत? डेटा सायन्सचे जॉब्स असणार आहेत. किती लक्षात? So data scientists are the expert who can use the various statistical tools and machine learning algorithms to understand and analyze the data. Data scientist expert जे असतात त्यांचं काम असणं काय असणार आहे? They are applying the some statistical tools and machine learning algorithms to generate or analyze to understand your data. म्हणजे तुमच्याकडे जो डेटा अवेलेबल आहे, जुना असू दे, नवीन असू दे, तो डेटा त्या डेटावरती काही स्टॅटिस्टिकल टूल्स अप्लाय करणार किंवा मशीन लर्निंगचे अल्गोरिदम्स अप्लाय करणार आणि डिपेंडिंग ऑन दॅट अल्गोरिदम they can understand and analyze the your data. एक second. हो, हो, आहे. ठीक आहे. So the average salary range of data scientist will be approximately $95,000 to $1,65,000. ठीक आहे. मग एका डेटा सायंटिस्टची जी ॲव्हरेज सॅलरी तुम्हाला अप्रॉक्सिमेट सॅलरी दिली आहे ते $95,000 पासून $1,65,000 पर ॲनम. ठीक आहे. तर ॲन्युअल इन्कम म्हणजे हे इंटू तुम्ही रुपीजमध्ये करा. म्हणजे एवढी सॅलरी तुम्हाला त्यामध्ये मिळणार आहे. लक्षात घ्या. येतं लक्षात म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला 95,000 म्हणजे $1 ॲटलीस्ट ॲव्हरेज तुम्ही आता सपोज ₹50 जरी पकडले, तरी बघा 90,000 गुणिले 50 तर किती होतील? 90,000 गुणिले 50 किती होतील बघा कॅल्क्युलेशन करून. तर 90,000 गुणिले 50 तर 45,00,000 हे तुमचं पर इयरचं काय असेल पॅकेज असेल. त्यात मी फक्त $50 पकडले. ॲटलीस्ट आता तुमचे दररोजचे जे आहेत ते ₹70 काहीतरी ॲव्हरेज चालू आहे. म्हणजे $63,00,000 तुम्हाला म्हणजे ₹63,00,000 तुम्हाला मिळतील. कमीत कमी अप्रॉक्सिमेटली मिनिमम एवढी सॅलरी तुम्हाला डेटा सायंटिस्टला मिळणार आहे. बरोबर आहे. सो ॲज पर द डिफरंट रिसर्चर्स म्हणजे जे रिसर्चर्स आहेत त्यांच्यासाठी हे त्यांनी काय केलं एक स्टँडर्ड त्यांनी सेट केलेलं आहे. तर 11.5 मिलियन जॉब्स हे 2026 पर्यंत जनरेट होणार आहेत. किती? 11,26,000,000 सॉरी 11.5 मिलियन जॉब्स ठीक आहे मार्केटमध्ये काय होणार क्रिएट होणार आहेत 2026 पर्यंत. किती लक्षात म्हणजे 2026 पर्यंत 11.5 मिलियन जॉब्स तुमचे क्रिएट होणार आहेत. आणि सॅलरी बघा तर ॲट लीस्ट ₹63,00,000 तुम्हाला पर इयरला मिळणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे भागिले 12,000 12 36 12 म्हणजे 60 म्हणजे महिन्याला ₹5,00,000 सॅलरी तुम्हाला मिळणार आहे. आता ॲटलीस्ट क्लास 1 ऑफिसरला सुद्धा अप्रॉक्सिमेट 2 ते ₹2.5 लाख जॉब्स म्हणजे सॅलरी असते पर मंथ. तर तुम्हाला आपले ₹5,00,000 रुपये पर मंथ कळलं का? ₹5,00,000 तुम्हाला पर मंथची सॅलरी तुम्हाला यामध्ये मिळणार आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स और आफ्टर सक्सेसफुली बिकम अ डेटा सायंटिस्ट. कळलं का? एवढं स्कोप ह्या सब्जेक्टला दिलेलं आहे आणि 11.5 मिलियन जॉब्स तुमचे 2026 पर्यंत त्यामध्ये जनरेट होणार आहेत. ठीक आहे. इथेपर्यंत समजलं सगळ्यांना? काय सांगतो समजतं सगळ्यांना? हेमांगी, ऐश्वर्या आहेत का सगळे? हो. खाली कळतं ना? बाकीचे काय नुसतंच काय चालू आहे काय? लेक्चर आहेत ना जागे सगळे? तर कम्युनिकेशनमध्ये असलं तर बरं आहे. कारण कसं आहे कम्युनिकेशन झालं तरच मग शिकवण्यात मजा आहे. बरोबर नाही सुफियान? हो सर, बरोबर आहे. हां. मग काय असेल, काय प्रॉब्लेम असतील, काय इश्यू असतील तर लगेच मला काय करा इन्फॉर्म करा. ठीक आहे. आणि लाईव्ह लेक्चर घेण्याचं कारणच ते रेकॉर्डेडला कसं होतं ते रेकॉर्डिंग चालू राहतं. मागं काय चाललंय काय नाही कळत नाही. त्यासाठी मोस्टली मुद्दामूनच मी लाईव्ह लेक्चरला प्रिफर केलेलं आहे.
आणि कम्युनिकेशन थोडंसं होऊ दे, म्हणजे कसं तुम्हाला हे वाटतं. म्हणजे कळालं, म्हणजे डेटा सायन्स म्हणजे काय कळालं सगळ्यांना? डेटा सायंटिस्ट म्हणजे ते कसं इव्हॅल्युएशन झालं हे कळालं. बरोबर आहे. पहिल्या लेक्चरलाच घ्यायला पाहिजे होतं, परंतु सिलेबसला नव्हतं म्हणून मी घेतलं नव्हतं. पण नंतर मला वाटलं की याला खरंच मुलांना हे माहीत असलं पाहिजे. जेव्हा तुम्ही एखादा सब्जेक्ट शिकता, तर त्या सब्जेक्टचा स्कोप किती आहे आणि ते झाल्यानंतर मला जॉब्स कुठे-कुठे मिळणार आहेत, हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. बरोबर ना? थोडंसं इंटरॅक्शनमध्ये असलं तर बरं पडेल, आहे की नाही? तर अशा पद्धतीने काय करतो आपण ते शिकतो. आता आपण फक्त सॅलरी आणि स्कोप किती बघितला. तर ॲक्चुअली तुमचे रोल्स काय-काय असतील जॉब्समधले ते आपण बघू. तर बघा, टाइप्स ऑफ डेटा सायन्स जॉब्स. डेटा सायन्सचे कुठले-कुठले टाइप्स ऑफ जॉब्स आहे. इफ यू लर्न डेटा सायन्स, then you get the opportunity to find the various exciting jobs roles in this domain. The main job roles are given below. मग तुमचे ॲक्चुअल रोल काय-काय असणार आहे? डेटा सायन्स झाल्यानंतर तुम्ही कुठली-कुठली कामं करू शकता किंवा तुमचा रोल काय-काय असेल बघा. डेटा सायंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स, डेटा इंजिनियर, डेटा आर्किटेक्ट, डेटा ॲडमिनिस्ट्रेटर, बिझनेस एनालिस्ट आणि बिझनेस इंटेलिजन्स मॅनेजर. जेवढे सगळे रोल्स तुम्हाला काय करता येईल ते परफॉर्म करता येतील तुम्ही जेव्हा जॉबला जाल तेव्हा. येतं लक्षात. जेव्हा तुम्ही जॉबला जाल, तेव्हा तुम्हाला हे वेगळे रोल असतील. म्हणजे तुम्ही जॉब ॲज अ डेटा सायन्स केलं तर तुम्ही जेव्हा जॉबला जाल, एकतर यू आर बिकम अ डेटा सायंटिस्ट, यू आर बिकम अ डेटा एनालिटिक्स, ठीक आहे. यू आर बिकम अ मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, यू आर बिकम अ डेटा इंजिनियर, यू आर बिकम अ डेटा आर्किटेक्ट, यू आर बिकम अ डेटा ॲडमिनिस्ट्रेटर, यू आर बिकम अ बिझनेस अनालिस्ट और बिकम बिझनेस इंटेलिजन्स मॅनेजर म्हणजे बी-आय. आता टी-वाय-टीला बी-आय सब्जेक्ट पण आहे. ठीक आहे आणि बिझनेस अनालिस्ट पण सेपरेट तुम्हाला एक डिपार्टमेंट किंवा पार्ट तुम्हाला अवेलेबल आहे. तर अशा एवढे-एवढे सगळे रूल्स तुम्हाला किंवा जॉब्स अवेलेबल आहेत आफ्टर कंप्लीटिंग द डेटा सायन्स. ठीक आहे. इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? यामध्ये काही शंका कोणाला? यामध्ये कोणाला शंका असेल तर विचारा. आहे का कोणाला शंका? नाही सर. ओके. तर आता आपण पुढे बघणार आहे. कंपोनंट्स ऑफ डेटा सायन्स. डेटा सायन्सचे कंपोनंट्स काय-काय आहेत? ते आपल्याला बघायचे आहेत. बरोबर. डेटा सायन्सचे कंपोनंट्स काय-काय आहेत? तर डेटा सायन्सच्या कंपोनंट्समध्ये काय दिले बघा. स्टॅटिस्टिकल वर्किंग तुम्हाला करावं लागतं. स्टॅटिस्टिकल मेथड्स किंवा यूज करावे लागतात तुम्हाला त्यामध्ये. बरोबर. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्हाला काय, की स्क्रीन दिसते ना सगळ्यांना? ठीक आहे. स्टॅटिस्टिक्स मेथड्स अप्लाय करावे लागतात. डोमेन एक्सपर्ट म्हणजे काय, की एज्युकेशन फील्डमधलं सगळं तुम्ही सायंटिफिक एनालिसिस करू शकता. मेडिकल फील्ड असेल, तर असे वेगळे फील्ड्स दिले. तर त्या-त्या फील्डमध्ये तुम्ही एनालिटिक्स तुम्ही करू शकता, एक्सपर्ट होऊ शकता. मग ते एक्सपर्टीज दिले, डोमेन एक्सपर्ट दिलाय. डेटा इंजिनिअर, नंतर डेटा इंजिनिअरिंगचे काही मेथड्स तुम्ही त्यामध्ये अप्लाय करू शकता. व्हिज्युअलायझेशन आणि ॲडव्हान्स कम्प्युटिंग हे सगळे तुमचे काय आहेत तर आत्ताचे तुमचे डेटा सायन्सचे डोमेन्स किंवा त्याचे स्कोप्स दिलेले आहेत त्यामध्ये. ठीक आहे. कंपोनंट्स दिलेत. हे सगळे कंपोनंट्स त्याचे असणार आहेत. तर त्यामध्ये काय दिले बघा. The main component of data science are given below. Statistics. Statistics is one of the most important component of data science. Statistics is a way to collect and analyze the numerical data in a large amount of finding the meaningful insights from it. म्हणजे स्टॅट्स हे अतिशय खूप महत्वाचं आहे. मग स्टॅटिस्टिक्सचा यूज करून तुम्ही अनालिटिक्स करू शकता. म्हणजे एक जॉब एक माणूस एवढ्या टायमिंगला कंप्लीट करू शकतो. तर 10 माणसं हे जॉब किती वेळेला कंप्लीट करतील? अशा पद्धतीचे सगळे जे कॅल्क्युलेशन्स असतात, हे सगळं कुठं होतं तुमच्या स्टॅटिस्टिक्समध्ये होतं. आणि
भरपूर मोठा डेटा तुम्ही कलेक्ट करता. न्यूमेरिकल डेटा म्हणजे न्यूमेरिकल डेटा अॅनालाईज करण्यासाठी तुम्ही काय करता स्टॅटिस्टिक्सचा वापर करता किंवा ह्या स्टॅटिस्टिक्स टेक्निक्स किंवा टूल्सचा यूज करता डेटा सायन्समध्ये. डोमेन एक्सपर्ट म्हणजे काय? इन डेटा सायन्स डोमेन एक्सपर्टीज बिहाइंड द डेटा सायन्स टुगेदर. कळलं का? डोमेन एक्सपर्टीज हे खूप महत्त्वाचं असतं डेटा सायन्समध्ये आणि ते एक डेटा सायन्स आणि डोमेन एक्सपर्ट एकत्र काम करत असतात. डोमेन एक्सपर्ट्स मीन्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑर स्किल्स ऑफ पर्टिक्युलर एरिया. म्हणजे स्पेसिफिक एरियाचं तुम्हाला फुल नॉलेज असेल. आता सपोज आता मी डेटा सायन्समध्ये गेलो तर मी एज्युकेशन रिलेटेड सगळं डेटा सायन्स किंवा एज्युकेशन डोमेनवरती मी सगळं काम करेन डेटा सायन्सचं. तर अशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्या एरियामध्ये किंवा तुमच्या फील्ड तुमचं कुठलं स्किल एरिया आहे, तुमचं कुठलं फील्ड आहे, ते कन्सिडर करून ते डोमेन तुम्ही कन्सिडर करून ते काम तुम्ही करत असता. ठीक आहे. इन डेटा सायन्स देअर आर व्हेरियस एरियाज फॉर विच वी नीड टू डोमेन एक्सपर्ट. म्हणजे वेगवेगळ्या एरिया असं आहेत डेटा सायन्समध्ये. आता एज्युकेशनमधलं मला काहीतरी डिसिजन घ्यायचा आहे. बरोबर आहे. तर किती मुलं ऑनलाईन असतात, किती मुलं ऑफलाईन असतात, किती मुलं ऑनलाईन लेक्चर अटेंड करतात, हे सगळं डेटा घेऊन मला त्याचं एनालिसिस करून मला रिपोर्ट तयार केला पाहिजे. बरोबर आहे. किती शाळेमध्ये आता मला कॉलेज किंवा शाळा चालू करायची की नाही हे डिसिजन घ्यायचं आहे शिक्षण मंत्र्याला. तर मला काय केलं पाहिजे सगळा डेटा शाळेचा डेटा तयार करून त्याची सिच्युएशन कशी आहे, मग ती तयारी कशी-कशी, काय-काय केली, हे सगळ्याचं मला काय केलं पाहिजे स्टडी केला पाहिजे. आफ्टर दॅट वी आर गोइंग टू टेक अ डिसिजन फॉर द स्कूल स्टार्ट कॉलेज स्टार्ट करायचं की नाही किंवा स्कूल स्टार्ट करायचं की नाही. तर अशा पद्धतीचं डिसिजन घेण्यासाठी तुम्ही काय डोमेन एक्सपर्ट लागतात. काय लागतात तुम्हाला? डोमेन एक्सपर्ट लागतात. मेडिकल फील्डमध्ये तुम्हाला काय डिसिजन घ्यायचा आहे, तर तुम्हाला काय करावं लागेल, मेडिकल फील्डमधला एखादा माणूस घ्यावा लागेल, की त्यातलं त्याला नॉलेज आहे, डोमेनचं नॉलेज आहे आणि त्याच्यावरती तो काय करेल, तुम्हाला एक्सपर्टीज देईल. तर सो दीज आर सम methods where domain experts are to be used. So data engineering म्हणजे काय बघा, data engineering is a part of data science which involves acquiring, storing, retrieving and transforming the data. डेटा इंजिनियर काय करणार आहे? इट इज अ पार्ट ऑफ डेटा सायन्स. डेटा सायन्सचा एक पार्ट आहे. तो काय करतो? डेटा अक्वायर करतो, स्टोअर करतो, रिट्राईव्ह करतो आणि ट्रान्सफरिंग द डेटा. डेटा ट्रान्सफर करतो. म्हणजे तुम्हाला डेटाबेस ॲडमिनिस्ट्रेटरचं काम म्हटलं ते चालेल. म्हणजे डेटा कलेक्ट करणे, स्टोअर करणे, रिट्राईव्ह करणे, मॉडिफाय करणे, ह्या सगळ्या गोष्टी कोण करतो? डेटा इंजिनियर करतो. तर डेटा इंजिनियर ऑल्सो इंडिव्हिज्युअल्स इन्क्लुड्स द मेटा डेटा, डेटा ओव्हर डेटा. मेटा डेटा म्हणजे काय? डेटा अबाउट डेटा टू द डेटा. डेटाबद्दल आणखीन काही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन असेल, त्याला काय म्हणतो आपण? डेटा म्हणतो. ठीक आहे. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट युअर डेटा दॅट इज नोन ॲज द मेटा डेटा. त्याला आपण काय म्हणतो? मेटा डेटा म्हणतो. नंतर आहे व्हिज्युअलायझेशन. डेटा व्हिज्युअलायझेशन इज अ meant by representing data in visual context so that people can easily understand and significance of data. And data visualization makes it easy to access the huge amount of data in visuals. Visuals म्हणजे काय, सपोज तुमच्याकडे फक्त आकडेच दिले, त्याच्याऐवजी तुम्हाला चार्टमध्ये जर डेटा दाखवला, व्हिज्युअलाइज करून तुम्हाला डेटा दाखवला, ग्राफिक्समध्ये, ॲनिमेशनमध्ये किंवा चार्टमध्ये तुम्हाला डेटा दाखवला, तर ते तुम्हाला दिसायला खूप छान वाटतं. बरोबर आहे. तर आता अंबानीला सांगितलं, इथे एवढा डेटा, इथे एवढे कस्टमर, तिथे तेवढे कस्टमर आहेत. हे ते का इथे एवढे पॉइंट रेंज आहे. हे त्याला समजून काय कळणार आहे का नाही. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट वी कॅन आपण काय केलं, की त्याला लोकेशन चार्टवरती दाखवलं, इंडियाच्या मॅपवरती दाखवलं, की एवढ्या एरियामध्ये एवढे कस्टमर आपले आहेत, कलर वगैरे करून किंवा एवढी रेंज आपल्याकडे आहे, स्ट्राँग रेंज आहे. स्ट्राँग रेंजला रेड कलर दिलं, वीक रेंजला ग्रीन दिलं, पुअरला येलो दिलं. तर ग्राफिकली तुम्ही जेवढा डेटा दाखवाल, तेवढं कस्टमरला किंवा युजरला काय इझी होईल डेटा रेकग्नाइज करण्यास, डेटा समजून घेण्यासाठी. सो नेक्स्ट आहे ॲडव्हान्स्ड कॉम्प्युटिंग. Heavy lifting of data science is advanced computing. Advanced computing involves designing, writing, debugging, and maintaining the source code of computer program. मग डेटा सायन्समध्ये ॲडव्हान्स डेटा सायन्समध्ये काय सांगितलं आहे, की तुमचं डिझायनिंग आहे, डेटाबेसचं डिझायनिंग आहे, डेटाबेस रिटर्न आहे, डिबगिंग आहे, करेक्ट आहे की चेक करणे अँड मेंटेनिंग द सोर्स कोड फॉर कम्प्युटर प्रोग्राम आणि सोर्स कोड मेंटेन करणे. ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या कुठे येतात? तर तुमच्या ॲडव्हान्स्ड कम्प्युटिंगमध्ये येतात. So these are the main components of data science. So this is not included in the syllabus, but I think that this is very important regarding when you learn the data science. So that's why I'm explaining you. Okay. तर आय थिंक हे सगळ्यांना समजलं असेल आणि काही शंका असेल तर तुम्ही विचारू शकता त्यामध्ये. म्हणजे आज आपण काय बघितलं की ऍक्च्युअल डेटा सायन्स इव्हॅल्युएशन कसं झालेलं आहे. तुम्हाला पहिल्यापासून ओव्हरऑल एक रिव्हिजन देतो. डेटा सायन्सचं रिव्हॉल्यूशन कसं झालेलं आहे. पहिला काय होतं, डेटा फ्लो होता, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता, डेटा स्टोरेज करायचो आपण, लॅक ऑफ डेटा प्रेडिक्टिव्हिटी अनालिसिस होतं, लॅक ऑफ सिग्निफिकंट इन्साइट्स होते, बरोबर आहे.
नाहीतर आपण काय केलं डिसिजन मेकिंग, मग त्याचं ते लेयरला प्रॉब्लेम होते म्हणून आणखीन एक लेयर तयार केली. त्यामध्ये डिसिजन मेकिंग, प्रिडिक्शन आणि पॅटर्न रिकग्निशन घेतलं आणि त्यानंतर हे सगळ्याचं कॉम्बिनेशन करून डेटा सायन्स आपण तयार केलेला आहे. ठीक आहे. मग डेटा सायन्सचे जॉब्स बघितले. 21st सेंचुरीमध्ये खूप डेटा सायन्सचे जॉब्स अवेलेबल आहेत आणि 21st सेंचुरी जॉब्स म्हणजेच डेटा सायन्सचे जॉब्स असं त्यांनी कन्सिडर एका रिसर्चमधून काय केलेलं आहे, त्यांनी फाइंडिंग्स घेतलेल्या आहेत. ठीक आहे. तर ॲव्हरेज रेंज काय आहे त्याची? तर किंवा ते डेटा सायन्स काय करतात, एक्सपर्ट काय करतात किंवा डेटा सायन्सचे एक्सपर्ट्स कोण आहेत, की ते स्टॅटिस्टिकल टूल्स आणि मशीन लर्निंगचे अल्गोरिदम्स अप्लाय करून तुमचा जो काही डेटा आहे, तो डेटा समजून घेतील आणि एनालिटिक्स करून तुम्हाला रिपोर्ट्स जनरेट करून देतील. तेच खरे काय असणार डेटा सायन्स असणार. म्हणजे तुम्ही डेटा सायंटिस्ट आहात हे कसं कळणार आहे? किंवा तुमचं रोल काय असणार आहे? किंवा तुम्ही आहात हे तुमचं तुम्हाला कळलं पाहिजे. तर ते कसं? तर तुम्ही तुमच्याकडे स्टॅटिस्टिकल जे टूल्स आहेत त्याचं नॉलेज असलं पाहिजे आणि मशीन लर्निंगच्या अल्गोरिदमचे नॉलेज तुमच्याकडे असलं पाहिजे. जेव्हा तुम्हाला हे सगळं नॉलेज येईल, तेव्हा तुम्ही यू आर बिकम अ डेटा सायंटिस्ट आणि त्याचे त्याचे जे जॉब्स आहेत, ते जॉबचे एक्झाम म्हणजे त्याची ॲव्हरेज सॅलरी किती आहे, तर $95,000 टू $1,65,000 हे पर ॲनम इयरला तुम्हाला काही जॉब्स तिथं मिळणार आहेत. बरोबर आहे. कोणाला काही शंका आहे का? होस्टेड जॉब्स टायटल ऑफ 21st सेंचुरी. ओके. तर एवढे सगळे तुम्हाला सॅलरीज आहेत. म्हणजे $90,000 तुम्ही जरी म्हटला, तर 60 $50 तुम्ही जर पकडला एका डॉलरचे रेट. तिकडे. ठीक आहे. तर जवळपास $63 लाख, $63 लाख. ओके. तर एवढे एवढे सॅलरी जॉब्स तुम्हाला मिळणार आहेत. ठीक आहे. तर नियर अबाउट 11.5 मिलियन्स जॉब्स आता 2026 पर्यंत अवेलेबल आहेत. म्हणजे 2026 पर्यंत तुमच्याकडं डेटा सायन्सचे 11.5 मिलियन्स एवढे जॉब्स तुम्हाला काय म्हणतात अवेलेबल होणार आहेत. ठीक आहे. तर त्याच्यानंतर बघितले तुमचे रोल्स कुठले कुठले असणार आहेत त्यामध्ये. मग तुमचे रूल्स काय डेटा सायंटिस्ट, डेटा अनालिटिक्स, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स, डेटा इंजिनियर, डेटा आर्किटेक्ट, डेटा ॲडमिनिस्ट्रेटर, बिझनेस अनालिस्ट आणि बिझनेस इंटेलिजन्स मॅनेजर एवढे सगळे तुमचे काय टाईप्सचे जॉब्स आहेत तुम्हाला डेटा सायंटिस्टमध्ये. तुम्ही ह्या कुठल्या तरी कॅटेगरीमध्ये बसणार आहात. मग त्याचे कंपोनंट्स बघितले आपण स्टॅटिस्टिकल कंपोनंट, डेटा डोमेन एक्सपर्ट्स, डेटा इंजिनियर, व्हिज्युअलायझेशन आणि ॲडव्हान्स कम्प्युटिंग. मग त्याचे एक्सप्लेनेशन आपण जस्ट आता रिसेंटली बघितलेलं आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा सायन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा सायन्स. ठीक आहे. यामध्ये कोणाला काय शंका आहे, काय समज नसं असेल तर विचारा. आजच्या लेक्चरमध्ये काय समज नसेल तर विचारा. ऐश्वर्या, हेमांगी, खालिद, काय प्रॉब्लेम असेल लँग्वेजमध्ये, स्पीड होत असेल, काय होत असेल तर सांगा. मोहित, कोणाला काय समज नसं आहे का, किंवा फास्ट होत वगैरे असं आहे का? कोणते रिप्लाय द्या. हात नाही चालू, नुसतं चालू करून ठेवलं. ठीक आहे. आय थिंक झालं असेल तर आपण लेक्चर थांबू. कोणाला काही शंका नाहीत ना? ओके, थँक्यू.